So next problem based on super profit method. The following is the statement of assets and liabilities of Gram Hawa Company Limited as at 31st March 2016. The statement of assets and liabilities. Equity and liabilities. He has given share capital, reserve and surplus, long-term borrowings, trade payables, short-term provisions. Then assets, non-current assets, tangible fixed assets as well as non-current investments. And again current assets are inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. And if you go through notes to accounts in detail, issued and subscribed paid up capital, that is 10,000 equity shares of 10 rupees fully paid, 3 lakhs. Reserve and surplus 60,000, debentures 78,000, trade payables in that sundry creditors 30,000, short-term provisions. There are two provisions, provision for income tax as well as provision for a proposed dividend 30,000 as well as 42,000. Tangible assets, that is tangible fixed assets, land and building, plant and machinery as well as furniture and fixtures. And again non-current investments, in that 5% government securities he has mentioned 60,000 rupees, right? Next, inventories, in that stock 30,000, trade receivables, sundry debtors 12,000, cash and cash equivalents, in that cash at bank 3,000. Then moving on to adjustments, the net profits of the company after charging depreciation and income tax were as follows. So what are the net profits? For 2011-12 51,000, for 2012-13 57,000, for 2013-14 54,000, for 2014-15 60,000, and 2015-16 57,000. So there are 5 years profit. Next, on 31st March 2016, the land and buildings were revalued at rupees 2,73,000, plant and machinery at rupees 2,13,000, furniture and fixtures at rupees 12,000, right? So there are 3 assets which are revalued in 2016, that is on 31st March 2016. These 3 assets are revalued: land and building, plant and machinery as well as furniture and fixtures. Next, the normal rate of return on capital investment in similar business is 10%. So this is NRR, normal rate of return. Compute the value of goodwill based on 4 years of purchase. So number of years of purchase is 4 years of the average super profit for the last 5 years. So based on super profit method, we need to calculate or find out the value of goodwill. So this is the problem. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಂತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಏನು ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ 1ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟೇಕ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 15-16. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು 2012-13 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ 2012, 2013, 2014 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 2015 ಆ್ಯಂಡ್ 16. 12,
13, 14, 15 and 16. Okay, then profits. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 11-12 51,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 57,000, 51, 57,000, next 54,000, 60,000, 54,000, 60,000, at last 15-16 57,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಜೊತೆಗೆ 4 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 5% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5% ಆನ್ 60,000 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ 5%, ದಟ್ ಈಸ್ less interest on government securities. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 5%. 5% on which amount? On 60,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 5% on 60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5% ಆನ್ 60,000 ಈಸ್ 3,000. ಈ 3,000 ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 51 minus 3, 48,000, 57 minus 3, 54,000, 54 minus 3, 51,000, 60 minus 3, 57,000, 57 minus 3, 54,000. So this is adjusted profit. Over. Next, step 2, average profit. Average profit ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ 5 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2,64,000. ಈ 5 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2,64,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 years, 1 2 3 4 5 years. The value is 52,800. So this is average profit. Over. Next, step 3. So what is step 3? Calculation of normal profit. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10%. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇದಂತೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ? ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ತಗೋತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರೇ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟು, ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸಿವಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ ತೊಗೋಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 31st March 2016. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, 31st March 2016 ಈ ಮೂರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಇವೇ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 24,000, 2,40,000, 1,80,000 ಆ್ಯಂಡ್ 15,000 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋ ಬದಲು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋತೀರಾ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, plant and machinery, furniture and fixtures. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋತೀರಾ, ನಾಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇವು ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ 31st March ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2,73,000. Plant and machinery value 2,13,000. Then furniture and fixtures value 12,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾದರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟಾಕ್. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 12,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3,000.
ಇದು ಕೂಡ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓವರ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2,73,000, 2,13,000, 12,000, 30,000, again 12 plus 3, total assets 300, 3 9, 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 3 13, 1 plus 2 2 plus 3 5 5 6 7 7 14, 2 plus 2 4 plus 1 5, 5,43,000. This is total tangible assets. From this total tangible assets, deduct outside liabilities. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೋತೀರಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. Why? Because this amount is payable to equity shareholders. ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಅಂದರೆ ಏನವರು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಓನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ತೊಗೋತೀರಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೀಸ್ 3 ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 78,000. ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 30,000. Provision for income tax, the value is 30,000. Okay, so ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1,38,000. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 5,43,000 minus 1,38,000. The remaining balance 4,05,000. Right? This is what we call it as capital employed. ಹೌದಾ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. So from capital employed again deduct half of current year profit. So ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 2016. ಇದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 31/3/2016 ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 2016 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ 54,000 ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 50%. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 54,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 27,000. Understood? Half of the current year profit should be deducted from capital employed to get average capital employed. So 27,000 minus ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3,78,000 will be the average capital employed. Okay, this is average capital employed. So these are the steps, or this is the procedure to calculate or find out average capital employed if there is no entries about capital employed. ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ 50% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂತನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ 50% ಅಂತನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು 50% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. NRR ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,78,000. ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಯಾವುದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ 3,78,000 normal profit equals to 3,78,000 into 10/100, that is 37,800. So this is normal profit. So normal profit ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Step 4, super profit. Super profit equals to average profit minus normal profit. What is average profit? 52,800 minus normal profit 37,800. So 52,800 minus 37,800. The balance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15,000. This is super profit, right? At last, step 5, goodwill. So value of goodwill formula, super profit into number of years of purchase, right? So value of super profit is 15,000 into number of years of purchase in the question is ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 4 years ಇಂಟು 4. 15 4s are 60. So this is value of goodwill, right? So this is the lengthy procedure to find out value of goodwill under super profit method. So first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ again deduct 50% of current year profit, then the balancing figure will be average capital employed. So and hence normal profit equals to average capital employed into normal rate of return, that is 3,78,000 into 10 by 100, that is rupees 37,800 is normal profit. The next is super profit. So super profit equals to average profit minus normal profit. Average profit is 52,800 and normal profit is 37,800. The remaining balance will be 15,000, that is super profit. Then at last, valuation of goodwill, that is value of goodwill equals to super profit into number of years of purchase. So super profit is 15,000 rupees and number of years of purchase is 4 years. The balance is 60,000. So this is a procedure to find out goodwill under super profit method. So if you get any queries or doubts, you can ask in the WhatsApp group. Thank you.